Jadi diberesin sampah. Kita ambil buang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا فعنا بما علمتنا ربي الذي ينفعنا رب فاكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا إهنا وفكي أهلنا وقرابات لنا في ديننا آمين 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 رب العالمين أبدأ بسم الله والرحمن وبرحم دائم اللسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا صابه ومن تبع سبيل للحق غير مبتدئ وبدو فاعلم بوجوب المعرفة جيب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي خالف لخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر دون العلم كلام استمر وجليس بفضله ترك لكل ممكن كفره أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من أراض بغير ناس كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فلخمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف
هم آدم إدريس نوح ثم صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسرائيل كذا يعقوب يوسف وأيوب تدا أيوب هارون وموسى واليسد الكفر داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم عليهم الصلاة والسلام وآلهم دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل جبريل ميكال إسرافيل وإسرائيل ملك نكير ورقيب وكذا ملك ورضوان تدا أربعة كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى على خير الملا وصفوف الخليل والكريم فيها كلام الحاكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول من نبي من آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الوجب مما على مكلف محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب هشيم العبد المناف ينتسب وأمه أمينة أرضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 عمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم نشأة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله طيب وطاهر بذين ذا يلقب آتاه إبراهيم سوريا فأمه آية الكبدية وغير إبراهيم هم 6 فخذ بهم وليجا 4 من الإناث كنور ونربي للجميع كروفا لها علي وابنهما سلطاني فلهم جلي فزينب وبعدها رقيا وأم كلثوم أنت نسوة وفاة المصطفى خير فاخترنا نبي المتفى عائشة وحفصة وسودة صافية ميمونة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات المرضية حمزة عمه وعبس كذا عمته صفية
وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة لقدس وبدأ إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربك لما غير كيف وانحصار وافترت عليه خمسين فرد وبلغ الأمة بالإسراء بلا امتراء كن بتصديق له وبالعرج سر وفعله وهذه عقيدة مختصرة للعرب سهلة ويسرى نادم تلك أحمد المرزوق يتمل صديق المسلوك والحمد لله وصال سلام على النبي خير من والآل والصحب وكل مرشد كل من بالخير حدي يعتدي وهاسل إما إخلاص الأمل والنفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميزون تاريخها لحي غري جمالي سميتها عقيدة أوامي من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة الأوامي من واجب في الدين بالتمام. Silakan dibuka Jala'ul Afham. Kemarin sampai sekarang yang halaman 2 ya. Baik, silakan dibuka halaman kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nadhim rahimahullah. Alhamdulillahil qatimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Al-mufradat. Alhamdu lughatan as-sana'u bil lisani 'ala al-jamil al-ikhtiyari ma'an jihati ta'zimi sawa'un kana fi muqabilatin ni'matin am la. Wa syar'an fi'lu yunbi'u an ta'zimi al-mun'imi bisababi kaunihi mun'iman walau 'ala ghairi hamid. Wa sawa'un kana fi'lu dhikran bil lisan aw mahabbatan bil janan aw 'amalan bil arkan. Al-qadimu al-mawjudul ladzi laysa li wujudihi ibtida' wal mawjudul ladzi lam yazal. Al-awwalu qabla kulli syai'in bila bidayatin. Al-akhiru ba'da kulli syai'in bila nihayatin. Al-baqi ad-da'imu alladzi la yazul. Bila tahawuli bila taghayyurin wa huwa tafsiru lil baqi. Asy-syarhu وأبدأ أيضا إضافيا في تأليف هذه المنظومة بالحمد له أي بالثناء على الله القديم الأول الآخر الباقي باللسان مع تقديمه واقتداء أن كل ثناء ثابت له. أولا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ديبل لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح. ثانيا أداء لحق شيء مما يجب عليه من شكر النعماء التي منها تأليف هذه المنظومة. Qala nadimu rahimahullah. Qala telah berkata. Siapa an-nadimu? Nadim rahimahullah. Berkata Syekh Ahmad Marzuki. Beliau berkata di dalam bait yang kedua dalam Aqidatul Awam. Kata beliau, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdulillah, maka bermula
segala puji adalah lillah bagi Allah. Al-Qadim yang maha qadim, Al-Awwali yang maha awal, Wal-Akhir yang maha akhir, Al-Baqi yang baqi bila tahawuli, tanpa ada tahawuli, perubahan. Falhamdulillah, maka segala puji bagi Allah, Al-Qadimi yang maha qadim, Al-Awwali yang maha awal, Al-Akhir yang maha akhir, Al-Baqi yang maha baqi bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Al-mufradat, kosakata. Alhamdu lughatan, secara bahasa. Dalam bait yang pertama, dalam bait yang kedua itu Syekh Ahmad Marzuki mengatakan falhamdu. Lalu apa yang dimaksud dengan alhamdu? Yang dimaksud dengan alhamdu di situ adalah alhamdu lughatan, secara bahasa adalah as-sana'u, pujian. Bil lisani, dengan lisan. Ala jamili, atas keindahan. Al-ikhtiyari, yang sengaja. Ma'a jihati ta'zimi, ma'a bersamaan, jihati ta'zimi, jihati dari sisi, at-ta'zimi, pengagungan, sawaun kana, sawaun baik, kana adalah, fi muqabilatin, fi di dalam, muqabilatin merespon, nikmatin nikmat, amla atau tidak. Jadi yang namanya alhamdu, kalau kamu baca alhamdu dalam surat Al-Fatihah atau dalam ayat manapun, yang namanya alhamdu secara bahasa itu adalah pujian. Tetapi di sini dijelaskan bahwa yang disebut dengan alhamdu adalah yang pertama as-sana'u bil lisan, pujian dengan lisan. Pujian atas apa? Adal jamili, atas keindahan, al-ikhtiyari, secara sengaja. Maksudnya secara sengaja itu apa? Maksudnya namanya orang memuji itu kan nggak mungkin dipaksa, ya kan? Pujian itu kan pasti berasal dari kesengajaan yang ada dalam dirinya untuk memuji sesuatu yang indah. Kayak misalkan kita jalan-jalan ke gunung, kemudian kita lihat pemandangan yang bagus, itu kan secara spontan gitu. Pasti kita katakan, Masya Allah, Alhamdulillah, kan gitu. Ya, karena nggak mungkin yang namanya pujian itu dibangun di atas keterpaksaan, itu nggak mungkin. Orang dipaksa untuk memuji, itu nggak mungkin bisa. Orang dipaksa untuk menghormati, nggak mungkin bisa. Karena tidak berasal dari ketulusan. Nah, oleh karena itu, ketika alhamdu di sini dimaknai sebagai as-sana'u bil lisan ala jamilil ikhtiyar, ini maknanya adalah bahwa yang namanya pujian itu harus berangkat dari kerelaan hati. Ya, bukan berangkat dari keterpaksaan. Namanya orang memuji pasti rela hatinya. Ya, mengakui keindahan sesuatu. Selain itu apa? Ma'a jihati ta'zimi. Yang namanya pujian itu disertai dari sisi ta'zim, pengagungan.
Gak mungkin kita memuji sesuatu kalau sesuatu itu kita anggap tidak ada yang spesial. Kan gitu. Kita memuji apapun lah, ya. Pasti kita nganggap sesuatu itu ada yang spesial. Nah, kemudian dalam hati kita ada rasa bahwa sesuatu yang spesial itu keren. Sesuatu yang spesial itu cakep gitu. Sehingga kemudian kita memuji. Nah, karena memang hakikatnya memuji itu seperti itu. Lalu apa lagi? Sawaun kana fi muqabilatin ni'matin amla. Baik yang namanya pujian itu berangkat dari respon kita terhadap pemberian, terhadap nikmat ataupun tidak. Kan ada kan orang memuji setelah diberi. Tapi ada juga orang yang diberi nggak diberi, dia tetap memuji. Kan ada yang begitu kan? Iya. Ada orang bilang terima kasih ketika diberikan, tapi ada juga orang yang mau diberi nggak diberi, tetap saja dia bilang terima kasih. Kan gitu. Ya, makanya kalau Syekh Waba Az-Zuhairi dalam tafsir Munirnya itu, beliau itu mengatakan gini bahwa alhamdu a'ammu minasyukri. Kalimat alhamdu itu lebih umum daripada kalimat syukur. Nah, dalam hal ini Syekh Waba Az-Zuhairi itu ngebedain antara alhamdu pujian dengan asyukru terima kasih. Yang namanya terima kasih itu biasanya berangkat dari apa? Dari rasa kita atas pemberian orang lain terhadap kita, kan gitu. Baru kita ucapin terima kasih. Orang nggak ngasih kan nggak mungkin kita bilang terima kasih. Ya, nah alhamdulillah itu lebih umum daripada itu. Nah itulah sebabnya kenapa ketika Allah menulis mengatakan pujian kepadanya, maka Allah menggunakan redaksi alhamdulillah bukan asyukrulillah. Kenapa? Alhamdulillah di situ maksudnya adalah Anda itu kalau mau memuji Allah, tidak usah nunggu diberikan nikmat atau tidak. Puji-puji saja Allah. Kan gitu. Jadi kita itu memuji Allah bukan karena pemberian Allah kepada kita, tetapi karena memang Allah itu adalah zat yang layak untuk dipuji. Itulah sebabnya beliau menggunakan redaksi alhamdu bukan asyukru. Kalau syukur itu fi muqabilati nikmah. Dia itu biasanya respon yang terjadi ketika kita diberikan sesuatu. Kan gitu. Nah, kan repot. Masa memuji Allah aja harus menunggu diberikan sesuatu kan gitu. Terus kalau nggak diberi kita nggak mau memuji Allah. Kan nggak juga kan? Nah ya, sebabnya kita tuh memuji Allah bukan karena pemberian Allah kepada kita, tapi karena memang Allah adalah zat yang layak untuk dipuji. Itu ya. Jadi yang dimaksud dengan alhamdulillah begitu. Ya, astana bil lisan ala jamilil ikhtiyar ma'a jihati ta'zimi sawa'un kana fi muqabilati ni'mah amla. Pokoknya garis bawahnya kalau mau memuji Allah nggak usah nunggu diberikan nikmat atau tidak. Karena Allah adalah zat yang layak untuk dipuji karena keindahannya. Wa syar'an dan secara syar'i. Wa syar'an dan secara syar'i adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimi al-mun'imi bisababi kaunihi mun'iman. Wa syar'an dan secara syar'i fi'lun perbuatan yunbi'u yang tumbuh yunbi'u yang tumbuh an ta'zimi dari rasa takzim al-mun'imi yang memberi nikmat bisababi karena sebab kaunihi dirinya mun'iman pemberi nikmat walau ala ghairi hamid walau dan meskipun meskipun ala ghairi hamid ala atas
ghairi hamid, selain orang yang memuji. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan tuh, bahwa pengertian syukur secara syar'i kan ternyata begitu. Pengertian alhamdu secara syar'i ternyata begitu, yaitu fi'lun yunbi'u, perbuatan yunbi'u yang tumbuh an ta'zimil mun'im, dari adanya pengagungan terhadap Allah sang pemberi nikmat. Artinya apa? Orang itu nggak akan pernah bisa memuji Allah kalau memang dalam dirinya nggak tumbuh. Nggak tumbuh apa? Nggak tumbuh rasa pengagungan terhadapnya. Orang kalau dalam dirinya itu ada rasa pengagungan terhadap Allah, itu pasti disuruh nggak disuruh pasti dia akan memuji Allah. Kan gitu. Karena persoalannya bagi orang yang seperti itu, memujinya itu bukan nunggu diberikan sesuatu sama Allah, tapi memang karena dalam hatinya dia itu berkeyakinan bahwa Allah itu memang adalah zat yang layak untuk dipuji. Sehingga saya nggak diberikan sesuatu sama Allah pun, saya tetap memuji Allah. Kan gitu. Nah, perasaan-perasaan yang begitu itu kan nggak mungkin bisa tumbuh, nggak mungkin bisa lahir kalau memang dalam dirinya sendiri nggak ada pengagungan terhadap Allah. Kan gitu. Nah, lalu bagaimana cara menumbuhkan rasa pengagungan kepada Allah? Itu nggak mungkin juga bisa dimunculkan rasa yang seperti itu kalau memang pengetahuan ma'rifatullah, pengetahuan dalam dirinya pada Allah itu nggak ada. Ya? Nah, itu terlalu dalam itu. Artinya orang kalau nggak mengenal Allah ya nggak akan pernah bisa takzim kepadanya, dan siapa orang yang nggak takzim pada Allah nggak mungkin juga memujinya, kan gitu. Ya. Nah, sebab itu di situ diterusin tuh, bisa babi kaunihi iman. Orang tuh muji Allah karena adanya tumbuhnya rasa takzim dalam dirinya kepada Allah. Bisa babi karena sebab apa ya? Kaunihi iman. Itu garis bawahnya tuh. Karena sebab apa ya? Karena sebab zatnya Allah itu sendiri, kaunihi iman. Karena sebab zatnya Allah sendiri yang memberi nikmat. Artinya sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa kita tuh muji Allah itu bukan karena pemberian Allah kepada kita, tapi karena memang Allah adalah zat yang layak untuk dipuji. Kan gitu. Iya kan? Walau ala ghairi hamid, meskipun atas orang-orang yang tidak memujinya. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi memuji Allah itu karena memang zatnya layak untuk dipuji, bukan karena pemberian Allah kepada kita. Gitu. Itu makanya kata Syekh Az-Zuhaili, alhamdu a'ammu mina syukri. Alhamdu itu lebih umum daripada kata syukur. Sebab kalau syukur itu menunggu diberi baru bilang terima kasih, tapi kalau alhamdu diberi tidak diberi, orang itu layak, wajib mengatakan alhamdu, pujian kepada Allah, karena memang Allah adalah zat yang layak untuk dipuji karena keindahannya. Itu begitu. Tapi nggak mungkin orang bisa memuji Allah kalau tidak ada rasa ta'zim dalam dirinya sama Allah. Nah, ta'zim itu muncul karena apa ya? Ma'rifatullah. Karena adanya rasa pengetahuan dia kepada Allah secara mendalam. Kan gitu. Sawa'un kana al-fi'lu dzikran bil lisan aw mahabbatan bil janan aw amalan bil arkan. Sawa'un kana, sawa'un baik, kana adalah al-fi'lu perbuatan, zikran ucapan, bil lisan dengan lisan, au mahabbatan atau cinta, au mahabbatan atau cinta, bil janan dengan hati, au amalan atau perbuatan, bil arkan dengan
anggota tubuh. Pujian itu bisa diekspresikan melalui tiga hal. Bisa dzikran bil lisan, bisa secara lisan kita bilang alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Bisa dengan itu, atau mahabbatan bil jinan, atau dengan rasa cinta dalam hati. Au amalan bil arkan, atau dengan perbuatan dengan anggota tubuh. Syukur dengan lisan, ya nggak menggunakan lisannya kecuali untuk mengingat Allah. Syukur terhadap mata atau memuji mata atas pemberian Allah kepada kita, ya nggak gunain matanya kecuali kepada sesuatu yang baik-baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ekspresi pujian pada Allah itu bisa melalui tiga hal: zikran bil lisan, au mahabbatan bil janan, ya, au amalan bil arkan. Bisa dengan ucapan cinta dan juga pengamalan, ya. Al-qadimu al-mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtida' wal mawjudu alladzi lam yazal. Al-qadimu, qadim. Qadim ini adalah sifatnya Allah, ya. Apa makna qadim sebagai sifatnya Allah? Kan di dalam bait yang kedua Syekh Ahmad Marzuki mengatakan falhamdulillahi qadimi awwali. Nah, yang dimaksud dengan qadim di situ apa? Yang dimaksud dengan qadim di situ adalah al-qadimu, qadim, al-mawjudul ladzi, al-mawjudu, wujud, al-mawjudu, wujud atau keberadaan, wujud atau keberadaan, alladzi yang laisa tidak ada, liwujudihi bagi keberadaannya, ibtida permulaan. Al-mawjudu keberadaan atau wujud, alladzi yang laisa tidak ada liwujudihi bagi keberadaannya, ibtida permulaan. Wal mawjudu dan keberadaan, alladzi yang lam yazal, alladzi yang lam yazal tidak binasa, atau tidak binasa atau tidak didahului oleh ketiadaan. Lam yazal itu tidak binasa atau tidak diawali dengan ketiadaan. Nah, di sini ada kosakata yang perlu diperhatikan betul supaya tidak menjadi salah paham. Kata al-mawjud, mawjud itu kan sebetulnya kan maf'ul, objek kan. Ya. Yang dimaksud dengan al-mawjud itu bukan berarti Allah itu diadakan. Bukan berarti begitu. Kan kalau maf'ul kan begitu kan, objek kan, sesuatu yang diadakan. Nah, yang dimaksud dengan al-mawjud di situ bukan Allah itu diadakan, tidak. Ini kalau kita biasanya ngikut tahlilan kan kadang-kadang ada bacaan tahlil kan gitu, la ilaha illallah hayyum mawjud, ya, la ilaha illallah hayyum ma'bud, gitu. Hayyum mawjud. Hayyum mawjud itu bukan berarti Allah itu yang maha hidup yang diadakan, bukan. Tapi yang dimaksud dengan al-mawjud adalah masy'urun biwujudihi. Allah adalah zat yang dirasakan keberadaannya. Maksudnya begitu. Jadi bukan berarti mentang-mentang mawjud ini kan berarti yang diadakan ya. Kan dia objek tuh, maf'ul tuh. Berarti Allah tuh diadakan. Lalu siapa yang mengadakan? Bukan begitu maksudnya. Maksud yang dimaksud dengan mawjud adalah masy'urun biwujudihi. Allah adalah wujud atau zat yang dirasakan keberadaannya.
Maksudnya begitu. Ya. Nah, Allah itu punya sifat qadim. Yang dimaksud dengan qadim itu apa? Al-mawjudul ladzi laisa wujudi ibtida'an. Allah itu adalah wujud. Ya, wujud itu maksudnya apa ya? Zat yang ada. Ya. Keberadaannya Allah itu tidak didahului dengan permulaan apapun. Artinya ketika Allah itu ada sebagai wujud, ada, itu sebelumnya itu nggak diawali dengan apapun. Kan gitu. Sebab kalau Allah itu wujud yang diawali dengan wujud yang lainnya, maka wujud yang lainnya itu nanti diawali dengan apa? Nanti nggak ada selesai-selesainya kalau begitu, kan gitu. Kan gitu. Kayak misalkan gini, 10 itu didahului oleh apa? 9. 9 didahului oleh berapa? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 didahului oleh apa? Oh, 0 misalnya. 0 didahului oleh apa? Oh, minus berapa ya? Maksudnya gitu. Kalau gitu nggak ada selesainya. Ya kan gitu. Pasti ada satu titik yang menjadi permulaan atas sesuatu yang ada. Kan begitu kan harusnya. Nah, Allah tuh begitu. Ya, Allah itu adalah wujud zat yang maha ada, yang keberadaannya Allah itu laisa liwujudihi ibtida. Yang keberadaannya Allah itu tidak diawali oleh apapun. Keberadaannya Allah itu tidak diawali oleh apapun. Sebab kalau keberadaan Allah diawali dengan sesuatu yang lain, maka yang jadi pertanyaannya sesuatu yang mengawali itu nanti diawali oleh apa? Diawali oleh apa, seterusnya. Lama-lama nggak ketemu tuh. Kayak gitu. Sehingga Allah itu disebut juga dengan wajibil wujud. Wujud yang wajib adanya, keberadaan Allah itu wajib ada dan tidak boleh diawali oleh apapun. Wujudnya Allah itu. Kalau diawali oleh apapun nanti nggak akan ada habisnya itu, kan gitu. Ya, itu diantara logika yang dipakai oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berdebat dengan Fir'aun. Ketika berdebat sama Fir'aun, pertanyaan-pertanyaannya Nabi Musa itu sederhana, tetapi itu mematahkan logika ketuhanannya Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun ngaku jadi Tuhan, Nabi Musa itu cuma nanya, loh kalau Anda sekarang ngaku jadi Tuhan, Anda punya orang tua, punya bapak, punya ibu, punya nenek, punya kakek, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi pertanyaannya, terus kalau Anda Tuhan, lalu siapa Tuhan nenek moyang Anda? Tuhan bapakmu siapa? Tuhan makmu siapa? Tuhan nenek moyangmu siapa? Kalau Anda sekarang ngaku jadi Tuhan. Kan gitu. Nah, itu Fir'aun gara-gara ditanya begitu, bingung gitu. Ya juga ya, kalau saya ngaku jadi Tuhan, terus Tuhannya bapak saya siapa? Kan saya dilahirin dari bapak saya. Nenek saya, kakek saya, kan gitu. Itu akhirnya apa? Logika-logika yang seperti itu mematahkan logika ketuhanannya Fir'aun. Pertanyaan sederhana tuh, tapi bisa terpatahkan. Sebab begitu. Kalau sesuatu disebut dengan Tuhan, tapi sesuatu yang disebut dengan Tuhan itu diawali oleh sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu ntar Tuhannya siapa ya? Kalau Tuhannya muncul belakangan, kan gitu. Nah, itulah sebabnya Allah itu Maha Qadim. Yang dimaksud dengan Qadim itu adalah al-mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtida. Keberadaannya Allah itu tidak diawali oleh apapun. Lalu wal mawjudul ladzi lam yazal. Yang kedua adalah wal mawjudul ladzi lam yazal. Yang kedua adalah keberadaannya Allah itu tidak akan pernah binasa atau tidak didahului oleh ketiadaan. Keberadaannya Allah itu tidak akan binasa, artinya Allah tetap nggak mungkin binasa. Atau yang kedua, tidak didahului, keberadaannya Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Ya. Jadi keberadaannya Allah itu tidak mungkin didahului oleh ketiadaan. Ya, sama juga seperti yang ada di alam semesta ini. Nggak mungkin kan segala sesuatu di alam semesta ini tercipta oleh ketiadaan, itu kan mustahil. Logika mana yang bisa menerima? Logika sederhana saja, misalnya kertas, kitab yang kita baca. Ini kan pasti ada yang mengadakan. Siapa? Ya percetakan. Kan gitu. Lalu percetakan ngambil kertasnya dari mana? Dari pabrik misalnya. Pabriknya dari mana kertasnya? Dari pohon. Pohon yang nyiptain siapa? Allah, kan itu sendiri gitu. Artinya apa? Tidak mungkin sesuatu yang ada diciptakan oleh ketiadaan. Kan gitu. Nah, oleh karena itu, adanya alam semesta ini menjadi dalil bahwa adanya yang menciptakan. Yang menciptakan itu dalam pandangan kita sebagai seorang muslim adalah
Allah, kan gitu. Nah, sehingga tidak akan pernah bisa masuk secara logika ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada. Itu nggak mungkin. Ya, karena sesuatu yang ada pasti diciptakan oleh yang ada juga. Kan gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh alam semesta ini tercipta karena kebetulan, nggak bisa. Ya, bahkan sesuatu material yang paling sederhana saja itu ada yang mengadakan, maka bagaimana material yang lebih luar biasa, yaitu alam semesta ini, kan gitu. Lah ya kan, kertas, buku yang sederhana saja, ini aja ada yang mengadakan. Maka bagaimana dengan alam semesta yang rumit, yang sekeren ini, kan gitu. Pasti ada yang mengadakan. Karena itu tidak mungkin sesuatu yang ada tercipta oleh ketiadaan. Itu maksud daripada al-qadim. Ya. Jadi qadim itu maknanya adalah Allah adalah wujud yang keberadaannya tidak didahului oleh apapun, atau keberadaannya Allah itu tidak akan pernah sirna atau tidak didahului oleh sesuatu yang tidak ada. Ya. Itu makna daripada al-qadim. Al-awwalu. Allah itu punya sifat al-awwalu, yang maha awal. Maksudnya al-awwalu apa? Qabla kulli syai'in bila bidayatin. Qabla, sebelum, kulli syai'in, segala sesuatu, qabla, sebelum, kulli syai'in, segala sesuatu, bila bidayatin, tanpa permulaan. Allah punya sifat al-awwal. Yang dimaksud dengan al-awwal itu apa? Qabla kulli syai'in bila bidayatin. Allah itu adalah zat atau Tuhan. Qabla kulli syai'in, sebelum adanya sesuatu di alam semesta ini, bila bidayatin, tanpa ada yang mendahuluinya. Ya, hampir mirip dengan qadim tadi lah. Ya. Beradaannya Allah itu tidak didahului oleh apapun. Itu begitu. Al-akhiru, lalu Allah punya sifat al-akhir, ya, sebagaimana dalam nazm itu, alhamdulillahil qadimil awali wal akhiri. Allah punya sifat al-akhir. Sifat al-akhir itu maknanya apa? Ba'da kulli syai'in bila nihayatin. Ba'da, setelah, kulli syai'in, segala sesuatu, bila nihayatin, tanpa ada akhir. Ya. Allah itu maha akhir. Maksudnya maha akhir apa? Setelah sesuatu di dunia ini tidak ada, bila nihayatin, Allah juga nggak mungkin tidak ada juga. Kan gitu. Ya. Meskipun di dunia ini nanti semuanya pada ujungnya, pada akhirnya nggak ada semua, tapi tetap Allah yang maha akhir, dia akan terus ada selamanya bila nihayatin, tanpa ada akhirnya. Seperti begitu. Ya. Nggak ada tamatnya yang namanya Allah itu. Meskipun nanti bumi ini selesai, ya Allah tetap ada. Nanti misalnya Allah bikin bumi lagi, entah selesai lagi kiamat, Allah tetap ada, dan seterusnya itu. Maknanya begitu tuh. Yang disebut dengan bila apa al-akhir. Ba'da kulli syai'in, setelah segala sesuatu di dunia ini binasa, tidak ada bila nihayatin. Allah itu tetap Tuhan yang tanpa akhir. Al-Baqi. Ya. Allah juga punya sifat yang disebut dengan Al-Baqi. Apa yang disebut dengan sifat baqi? Yang disebut dengan sifat baqi adalah ad-daimun alladzi la yazula. Ad-daimu, yang selama-lamanya. Ad-daimu, yang selama-lamanya. Allah punya sifat al-baqi. Maknanya ad-daimu, yang selama-lamanya, alladzi la yazula. Alladzi, yang la yazula, tidak ada binasanya. Yang tidak sirna atau tidak binasa. Ini maksud dengan baqi itu ya Allah Tuhan selama-lamanya. Yang alladzi la yazula, yang tidak akan pernah bisa binasa atau sirna. Ya. Itu mematahkan logika Tuhan-Tuhan yang ada kan. Firaun ngaku Tuhan, ujungnya mati.
Siapa lagi? Yesus ngaku Tuhan ujungnya mati. Siapa lagi? Buddha ngaku Tuhan ujungnya mati. Siapa lagi? Tuhan-Tuhan yang lain kan gitu, ngaku Tuhan ujung-ujungnya mati. Ya, Tuhan yang seperti itu berarti tereliminasi dari syarat-syarat ketuhanan. Maka nggak pantas yang begitu disebut dengan Tuhan kan gitu. Masa Tuhan bisa mati? Lalu kalau Tuhan mati ngurusin kehidupan siapa? Kan gitu. Berarti Tuhan lemah. Masa Tuhan bisa mati kan gitu. Sedangkan nggak boleh Tuhan itu lemah kan gitu. Nah, saya ketika Allah punya sifat al-baqi, maknanya adalah ad-daimu alladzi la yazulla. Allah itu adalah Tuhan yang selama-lamanya, alladzi yang la yazulla, yang tidak akan pernah bisa binasa atau sirna. Lalu al-baqi itu dilanjutkan wal akhirul baqi bila tahawuli. Apa makna bila tahawuli di situ? Makna bila tahawuli adalah bila taghayyuri. Bila taghayyuri, tanpa perubahan. Ya, bila taghayyuri, tanpa perubahan. Bila tahawuli maknanya adalah bila taghayyuri, tanpa perubahan. Wa huwa, dan bila tahawuli, huwanya itu kembali pada bila tahawuli, tafsirun lil baqi, adalah penjelasan terhadap al-baqi. Wa huwa, maksudnya bila tahawuli adalah tafsirun, penjelasan lil baqi, bagi sifat baqi. Ya. Jadi Allah itu sudah baqi selama-lamanya, zatnya nggak akan pernah sirna, nggak akan pernah binasa. Selain itu juga bila tahawuli, zatnya Allah tuh nggak akan pernah berubah sampai kapanpun. Dari dulu begitu ya begitu terus, nggak pernah bisa berubah. Nah kalau Tuhan-Tuhan yang ada, yang diada-adakan itu berubah nggak Tuhannya? Berubah kan? Nah, iya. Antara Yesus masih kecil, remaja, menginjak dewasa, tua, ada perubahan nggak? Ada, kan gitu. Firaun dari mulai dia kecil, bayi, remaja, dewasa, tua, ada perubahan nggak? Ada. Nah yang ada perubahan-perubahan gitu, itu nggak layak disebut dengan Tuhan. Masa Tuhan berubah-ubah? Dari mulai lemah, kuat, lemah lagi kan gitu. Tuhan apaan yang begitu? Nah maksudnya begitu. Jadi ketika Allah punya sifat al-baqi bila tahawuli, maksudnya adalah Allah itu Tuhan yang selama-lamanya nggak akan pernah bisa binasa atau sirna, dan Allah adalah Tuhan yang tidak akan pernah bisa berubah sampai kapanpun. Dari dulu ya begitu, ya sampai kapanpun begitu. Itu yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-syarhu, penjelasan. Ya, penjelasan dari nadham tersebut maksudnya. Penjelasan dari nadham, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahammuli. Apa penjelasannya? Wa abda'u aidan idafiyan fi ta'lifi hadhil manzumati bilhamdi lahu. Wa abda'u, dan saya memulai aidan juga idafian, menyandarkan fi ta'lifi, dalam menulis hadhil manzumati, nadham ini, bilhamdi lahu, dengan pujian lahu, bagi Allah. Maksud dari falhamdulillahil qadimil awwali itu adalah wa abda'u aidan, dan saya memulai juga idafian dengan menyandarkan fi ta'lifi hadhil manzumati, dalam menulis nadham ini, bilhamdi lahu, dengan memuji Allah. Kalau yang kemarin bait yang pertama adalah abda'u bismillah, ya, menulis nadham dengan mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah. Nah, falhamdu juga maknanya begitu. Aku memulai juga
menulis nadom ini dengan menyandarkan pujian kepada Allah. Maksudnya begitu. Maksudnya bisanai dengan pujian, bisanai dengan pujian, alallahi atas Allah, Allahi atas Allah, al-qadimi yang qadim, al-awwali yang awal, al-akhiri yang akhir, al-baqi yang baqi, bil lisan dengan lisan. Maksudnya beliau bilang alhamdulillah itu adalah saya nulis nadom ini dengan memuji Allah. Memuji Allah atas apa? Memuji Allah atas Al-Qadim. Allah itu Maha Qadim. Al-Awal, Allah itu Maha Awal. Al-Akhir, Allah itu Maha Akhir. Al-Baqi, Allah itu Maha Baqi bil lisan dengan lisan. Ma'a ta'zimihi waqtidai anna kulla sana'in sabitun lahu. Ma'a ta'zimi, ma'a bersama, ta'zimihi pengagungannya, ma'a ta'zimihi bersama pengagungannya, waqtidai dan keyakinan, ma'a ta'zimihi bersama pengagungannya, waqtidai dan keyakinan, anna kulla sana'in, ya, waqtidai, ya, waqtiqadi, maaf, bukan waqtidai, waqtiqadi, ya, waqtiqadi dan keyakinan, wa'tiqadi dan keyakinan, anna kulla sana'in, anna bahwasannya, kulla sana'in segala pujian, kulla segala sana'in pujian, sabitun lahu tetap lahu baginya, adalah tetap baginya. Awalan, pertama. Tanggunglah dikit lagi. Awalan, pertama. Amalan, pengamalan. Amalan, pengamalan. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan, pengamalan. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok penulisnya memuji Allah? Kenapa harus memuji Allah? Alasan yang pertama adalah amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mau menulis nadham atau mengawali sesuatu karena amalan, pengamalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Pengamalan terhadap perkataannya Nabi. Emang Nabi pernah ngomong apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdi lillahi fahuwa aqta. Kullu amrin, setiap perkara. Kullu amrin, setiap perkara. Zibalin, yang memiliki keutamaan. Kullu amrin, setiap perkara. Zi, yang memiliki balin, keutamaan.
La yubda'u, tidak diawali. La yubda'u, tidak diawali. Fihi, di dalamnya. Bilhamdulillah, dengan memuji Allah. Fahuwa, maka ia. Aqta'u, terputus. Sanian, kedua. Adaan lihaqqi syai'in mimma yajibu alaihi min syukrin na'ma'i allati minha ta'lifu hadhil manzumati. Adaan, penunaian. Adaan, penunaian. Lihaqqi syai'in, bagi haknya sesuatu. Lihaqqi syai'in, bagi haknya sesuatu. Mimma, dari sesuatu. Yajibu alaihi, yajibu yang wajib. Alaihi, atasnya. Min syukrin na'ma'i, min syukrin, dari syukur. An-na'ma'i, atas nikmat. Atas nikmat-nikmat ya, jamak ya. An-na'ma'i, atas nikmat-nikmat. Allati, yang. Minha, diantaranya. Ta'lifu, menulis. Hadhil manzumati, nazam ini. Kenapa beliau memuji Allah ketika menulis nazam ini? Pertama, karena mengamalkan hadis Nabi. Kata Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang memiliki keutamaan yang tidak diucapkan hamdulillah di dalamnya, fa huwa aqta, maka perkara tersebut terputus dari rahmat atau berkahnya Allah. Yang kedua, adaan, sebagai penunaian lihaqqi syai'in, bagi haknya sesuatu, mimma, dari sesuatu, yajibu alaihi, yang wajib atasnya, minasyukrin na'ma'i adati minha ta'rifu hadhil manzumah. Yang kedua, sebagai penunaian terhadap haknya sesuatu. Haknya siapa? Haknya Allah. Atas apa? Atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada penulis nazam tersebut. Apa nikmatnya? Ta'rifu hadhil manzumah. Syekh Ahmad Marzuki mampu untuk menyelesaikan menulis nazam Aqidatul Awam. Maksudnya begitu. Ya. Itu penjelasan dari nazam yang kedua, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan la habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minah dahwalil muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh
لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.